Hello everyone, welcome back to PS Chem Academy. So in last video I discussed about the MCQs as well as the 5 mark and the one shot video about aldehydes, ketones and carboxylic acid. You must go through that and you should study all those things. So definitely you are going to get the 14 out of 14 in that chapter. So today I am going to discuss the one more organic chapter, that is amines. So from this amines, you are going to get one MCQ, one fill in the blanks, and which one? The 5 mark question. Okay. So I will cover the whole amines chapter. So here, along with, I will discuss the most important questions. Right? Okay. So the very first one is the structure of the amines. So based on this, you may get the MCQs types of question. See here I wrote the structure of the amines, which is this is the structure of amine. So here 3 bond pairs are there as well as 1 lone pair. So this nitrogen, which is sp3 hybridized 1. So you should remember. So what you have to remember here? What is the hybridization? What is the geometry? What is the bond angle? You have to remember. So the hybridization of N is sp3 hybridization. Geometry is called as pyramidal. Structure then the bond angle is, so it is less than the 109.5 degree. Clear? Okay. This is the structure of amine. Then the next one is the classification. So if you see the classification, it's very simple. That is classified into only the 3 types: primary, secondary as well as tertiary. Sir, how to remember this? It's very simple. If it is only one R group is present, then that is called as what? Primary amine. If 2 R groups are present, that is called as secondary. If 3 groups are present, that is called as tertiary amine. You should remember this. Okay. Then the very important one is the nomenclature. Remember, from this chapter you may get the nomenclature questions. You should concentrate on the nomenclature here. Clear? Okay. So nomenclature you already knew that there are 2 names. One is common name, another one is IUPAC name. Clear? So most of the type of IUPAC nomenclature keltare, but you have to remember the common name also to solve the 5 mark questions. The common name antandreno. So I wrote here, the aliphatic amines is named by prefixing alkyl groups to amine anta ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಿಥೈಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಥೈಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟರ್ಷರಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಈಗ 2 ಮಿಥೈಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈ ಆರ್ ಟ್ರೈ. ಈಗ 2 ಇದ್ರೆ ಡೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 3 ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್. 3 ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೇಮ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್, ಮಿಥನ್ ಅಮೈನ್. ಸಾರಿ, ಈಗ CH3NH2 ಇತ್ತಂದರೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಅದರದ್ದು ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಥನ್ ಅಮೈನ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಬೇರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಮಿಥೈನ್ ಅಮೈನ್ ಈಸ್ ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಷರಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಲೊಕಂಟ್ ಎನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಎನ್ ಟು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್? N, ಡೈ ಮಿಥೈಲ್ ಈಥನಮೈನ್. ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ IUPAC nomenclature as well as the common name you should remember. Then we go for the preparation. So here for the amines, so we have the totally 6 preparation. So one is reduction from nitrile groups, another one is aminolysis, another one is reduction of nitriles, the another one is reactions of amides, and remaining 2 are very very important. One is Gabriel thalamide synthesis, another one is Hofmann bromamide degradation reaction. So these 6 are most important for your examination. So adrallo Gabriello matte Hofmann bromamide is very 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 important. Under that, the first one ಏನಿದೆ ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನೈಟ್ರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು?
NO2 group, it should be attached to that compound. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, so nitro compounds means, so they given benzene ring which is attached to the nitro. ಸೊ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. So I wrote here, this is called as nitrobenzene. So this nitrobenzene, whenever it is reacted with the hydrogen in palladium in presence of ethanol anta bardide ನಾನು, in presence of what it is, ethanol. So here you should remember this NO2 is reduced into NH2. NO2 is reduced into NH2, or else they may ask the question like this, how you prepare the aniline from nitro compounds anta ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೈಟ್ರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ in terms of, in presence of hydrogen over palladium in presence of ethanol, you are going to get the aniline. So one more reagent we can use here. So this is a reaction, nitrobenzene, whenever it is reacted with the tin in presence of acid or iron in presence of acid, so they are going to, you are going to get the aniline. See, either ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ 3 types of questions ನ ಕೇಳಬಹುದು. So what happens when nitrobenzene is reacted with hydrogen in palladium in presence of ethanol, or what happens the nitro compound is reduced with tin and HCl or iron and HCl ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. So the answer is aniline. You should remember, this is most important. So reduction of nitro compounds most important. Okay, so the next preparation, again it is very simple, aminolysis of alkyl halide. So what is this? The name itself indicates aminolysis andre eni, it's very simple. See, the process of cleavage of the CX bond by ammonia molecule. So ammonia molecule inda CX bond na cleave ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಅಮೈನೋಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಮೈನೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ರೋಟ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ, ಈಗೇನಿದೆ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಏನಿದೆ RX, ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ CH3, C2H5, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಮೈನೋಲೈಸಿಸ್, ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ C and X ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ R and this is X. The cleavage of R and X bond by ammonia, this process is called as aminolysis. So ಈಗ lone pair of electrons ಇದೆ, this will attach to the R, ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, RNH3X- ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ NaOH, we are going to get the primary amine. We are going to get the primary amine. You should remember this. So now this primary amine, again when it is reacted with the excess of alkyl halide, what happens, again it forms the, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ R ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು R ಇದ್ದಿದ್ದು 2R, R2NH ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ RX, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ R3Na, ಅಗೇನ್ RX, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ R4NX. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವಿಲ್ converted into secondary, this is converted into tertiary, and this is converted into quaternary. Clear? Okay, this is called as aminolysis. ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, aminolysis it is nothing but cleavage of CX bond by ammonia ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. So then the next one is reduction of nitriles. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೈಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, RC ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ N ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ hydrogen in presence of nickel in methanol. Clear? So what it gives, this gives the RCH2NH2. It gives the RCH2NH2. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, the product more than 1 carbon atom compared to reactant ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Clear? Okay. So next one, reduction of amides. ಅಮೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, RCONH2 ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ lithium aluminum hydride in presence of water, again you are going to get the RCH2NH2. ಸೊ ಈಗೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀವ್ ಇಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೈಲ್, ದಿಸ್ is converted into this one. Okay, so next one is Gabriel phthalimide synthesis. Most important reaction it is.
ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೀವು ಏನೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಬರೀ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಟರ್ಷರಿನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನಿಲಿನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ನಾ MCQ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಜಿನ್ ವಿತ್ ಅಮೈನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. NSR ಅಂದರೆ ಏನಿರಲಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಬೇಸ್, ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸ್, KOH you have to take. So now what happens? This H2O will be goes out. H2O will be goes out. So then there is a formation of the NK here. You should understand the reaction. Don't bad. NH ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ? NK ಆಗ್ತದೆ by removing the water molecules. So ಇಲ್ಲಿರೋ OHO, then this H will be removed, H2O ಆಗಿ. So again when it is reacted with the what it is? Alkyl halide. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, so this KX will be goes out. Potassium halide will be goes out. Then there is a formation of the NR. So this NR again when it is reacted with the NaOH, so we are going to get the primary amide with side product. Clear? So this is called as the Gabriel thalamide synthesis. So ನಿಮಗೆ you should remember ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್? ಪದೇ ಪದೇ ಓದಿದ್ರು ನೆನ್ಪು ಹಾರ್ತದೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್. So what is this? This is thalamide. The thalamide will be like this. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ KOH ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ನಾ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾನೆ, KOHನ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ H ಇದು OH ಹೋಯಿತು. ಸೊ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? NH ಇದ್ದಿದ್ದು NK ಆಯಿತು. ಸೊ NK ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈಗ NR ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. The remaining thing is same. Clear? Okay. So this is C double bond O, this is C double bond O, then this becomes NR. So andre NH becomes NK, NK becomes NR when it is reacted with what it is? RX. Clear? Okay. So ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? So NR whenever it is reacted with a NaOH. So what it gives? So this gives the product which is like this, RCOONA. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? RCOONA. O minus Na plus, O minus Na plus. Then there is a formation of RNH2. Clear? You should take it as a 2 moles ಆರು ತಗೊಳ್ಳಿ, whatever it is. Clear? So this is very very important. So ಈಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? NH is converted into NK, NK is converted into NR. So this NR converted into C double bond O, ONA. This is called as the Gabriel thalamide synthesis. ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹಾಫ್ಮನ್ ಬ್ರೋಮೊಮೈಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಗೇನ್ ನೀವು ಬರೀ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್? ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. Hoffman bromide degradation reaction, it forms only the primary amine. Again, Gabriel primary amine, Hoffman bromide degradation primary amine. You should remember. So amines so formed contains one carbon less than that present in the amide. So ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಮೈಡ್, ಹಾಫ್ಮನ್ ಬ್ರೋಮ್ ಅಮೈಡ್. The name indicates, itself indicates, amide ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಬ್ರೋಮ್ ಅಂತಂದರೆ BRT should take in presence of NaOH. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಸೊ there is a formation of the primary amine will be takes place. So then liberation of
sodium carbonate and sodium bromide and 2 moles of H2O. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದಾವೆ? ಅಸ್ಯೂಮ್ 1 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ CH3 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು 2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಬರೀ CH3 ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ಮನ್ ಬ್ರೋಮಮೈಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಲೆಸ್, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾಫ್ಮನ್ ಬ್ರೋಮಮೈಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ primary amines only. So this completes the preparation of amines. So the next one is, so we have to discuss the properties of the amines. So ಈಗ property of amines ಅಲ್ಲಿ what we are going to discuss, that is most important here. So we have to discuss the physical properties and we have to discuss the chemical properties. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಳ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನದು? ಲೋವರ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 3 or more ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್. ಈಗ ಲೋವರ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 3 or more ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್. And again, aniline and other aryl amines are usually colorless. ಏನಿರ್ತದೆ? ಅನಿಲಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅನಿಲಿನ್ ಮತ್ತು ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್. ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಅಮೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಗಿಗೆ ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ? ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಬಟ್ ಗೆಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಲರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ H2O ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈಥೈಲ್ ಅಮೈನು ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ in water anta kedide. So what it is? Lower aliphatic amine, so it forms the hydrogen bonding with water, so therefore this is called as lower the exact reason is this one. The next one is we have to see the order of the boiling point. So what is this order? You should remember the primary amines which is more than secondary then tertiary, you should remember. Clear? This is very important. So this question was asked in our Dharwad district question paper. The next we have to discuss the very important chemical properties, basic nature. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, aliphatic amines are stronger bases than ammonia due to plus I effect. ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ ತಗೊಳ್ರಿ, NH3 ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ CH3 NH2 ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಯಾವುದು? ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ CH3 NH2 ಅಂತ, ಈಗ ಅಮೈನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ NH3 ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟು ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸು ಅಥವಾ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬೇಸಸ್ ದೆನ್ ಅಮೋನಿಯಾನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಂದರೆ 3 ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
tertiary, secondary and primary. So L ido whenever they given gaseous state, most important part it is, you should concentrate. Next ಏನಿದೆ, ಈಗ we have to discuss C2H5 ಬೇರೆ CS3 ಬೇರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರು ಸಮ್ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗೇನಿಲ್ಲಿ ಇಥೈಲ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ C2H5 ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ದ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಟ್ರಿಕ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, STP. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇಥೈಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅರೇಂಜ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಥೈಲ್ ಇದ್ದರೆ STP ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲ. ಏನಿದು? ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಥೈಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಥೈಲ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ SPT ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಟರ್ಷರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಿಥೈಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಿಥೈಲ್ ಇದ್ದರೆ SPT ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಥೈಲ್ ಇದ್ದರೆ STP. ಇಥೈಲ್ STP ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡದು ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ. ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಟರ್ಷರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಟ್ರಿಕ್ ಐ ರೋಟ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ದೆನ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದೆನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ದೆನ್ ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಸೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಅಸೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಕ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಓದಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಎನ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲ್ಕನಮೈನ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇತ್ತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, RNHCO R' ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, HCl ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು H, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು Cl ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉಳುಕಿದ್ದು R' RN ಈ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್, N ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್, ಇದು Cl, ಇದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 2R ಗ್ರೂಪ್. HCl ಅಂತೂ ಎಸೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ HCl ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So then NN dialkyl alkylamine will be produced. So this is for acylation reaction. Next, very very important, carbalamine reaction. So this carbalamine reaction is also called as isocyanate test. So this carbalamine reaction is also called as isocyanate test. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, so this primary amine whenever it is reacted with chloroform in presence of any bases, so it leads to the formation of isocyanide. This is very 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 important. So ಈಗ ನೋಡಿ, RNC ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಇದು. ಈಗ RCN ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಸೈನೈಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಐಸೋಸೈನೈಡ್. ಇದು R ಗ್ರೂಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, R ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ R ಮಿಥೈಲ್ ಅಥವಾ ಇಥೈಲ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಐಸೋಸೈನೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಇದು ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಫೋಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಭಾಳ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬಲಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಟೆಸ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮು NaOH ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ KOH. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ RNC, it is not CN, isocyanide it is. The next one is reaction with nitrous acid. These are very very important. ಇದು ಕಾರ್ಬಲಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ whenever it is reacted with nitrous acid, HNO2 it is, in presence of NaO2, in presence of HCl. So it gives the first diazonium salt. First ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು? So there is a formation of the diazonium salt. So this diazonium salt, whenever it is undergo hydrolysis, it gives ROH. What it gives? Alcohol it gives. Remember, aniline in amine in the ಹಿಡಿದು alcohol ಬಂತು whenever it is reacted with nitrous acid. Clear?
ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಭಾಳ ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. R6H5 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅನಿಲಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅನಿಲಿನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ NaNO2 plus HCl in presence of some temperature, it gives benzene diazonium chloride. R N2Cl minus ಅಂದ್ರೆ ಏನು, benzene diazonium chloride. So there is a formation of NaCl plus H2O. You should remember, this is most important. Then yes, very important, reaction with aryl sulfonyl chloride. So this is most wanted question here. Hinsberg reagent. What is Hinsberg reagent? ಭಾಳ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, BSc, remember, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ SO2 ಮತ್ತು Cl ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್. ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ C6H5 ಬರೀರಿ, ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ SO2 ಬರೀರಿ, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದರೆ Cl ಬರೀ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅದನ್ನೇನು 10 ಸಾರಿ ಬಯೋಟ್ ಹಾಕೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ದಿಸ್ Hinsberg reagent, when it is reacted with the, when it reacts with the, what it is, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ BSc ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್, ಏನಿದು BSc ಅಂದರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ HCl ಹಿಯರ್. HCl na remove ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ N will be directly attached to this S. This is called as N-ethyl benzene sulfonamide. What it is? N-ethyl benzene sulfonamide. So bookಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, you should practice like this only. So this formed product, whenever the benzene sulfonyl chloride is reacted with a primary amine, you are going to get that product. So this product which is soluble in alkali, alkali ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ soluble ಆಗ್ತದೆ. Why it is soluble? So because due to the presence of this hydrogen, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ alkali. You should remember, due to the presence of hydrogen bomb. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಐತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು, R1 ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು, NH2 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, R2 ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು H ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿ ಐ ರೋಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಏನು ಇಲ್ಲ ರೀ, ಜಸ್ಟ್ HClನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. HCl ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ diethyl benzene sulfonamide. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ alkali. ಕೇಳಿದಾರೆ ಇದನ್ನ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ attached to the nitrogen, hence it is not the acidic, therefore it is soluble in alkali. And you should remember, this tertiary amine, it does not react with the benzene sulfonyl chloride. You should remember, most important it is. Next one is electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. So I wrote all the reaction, 3 reactions ಇದಾವೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 3Br2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 2,4,6 ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋ aniline. You are going to get 2,4,6 tribromo aniline. Then whenever it is reacted with nitration reaction, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, NO2 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಿಮಗೆ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಒಂದು ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಟಾ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ಥೋ 2%, ಮೆಟಾ 47%, ಪ್ಯಾರಾ ವಿಲ್ ಬಿ 51%. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್. ಈಗ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ಅಂದರೆ H2SO4. ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ SO3H. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, NH2 group can be protected by acetylation reaction with acidic anhydride. It gives only the para product. ಈಗ ನಮಗೆ ಬರೀ ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. NH2 ಗ್ರೂಪ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅಸಿಟೈಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಿಂದ ನಾವು ಈ NH2 ಗ್ರೂಪ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, with the use of acidic anhydride, we are going to get only the para product. You should remember. ಅದು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ಯಾವುದಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನಿಲಿನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಪ್ರಿಡೆಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಐಸೈಲೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಇದು
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿತ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಅಮೈನ್ಸ್. ಈಗ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೈನ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್? ಈಗ ಡೈಅಜೋಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಡೈಅಜೋಡೈಸೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಡೈಅಜೋಡೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಡೈಅಜೋಡೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದು? ಈ C6H5NH2 ಅಂದರೆ ಏನು? ಅನಿಲಿನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ NaNO2 in presence of HCl, so you are going to get the C6H5N2 plus Cl minus with the liberation of sodium chloride and water molecule. You should remember this. Clear? So this is the preparation of diazonium salt, you should remember. Next, chemical properties alli we are going to discuss the most important two reaction. One is Sand-Mears reaction, another one is Gattermann-Koch reaction. So what happens in this Sand-Mears reaction? You should see. So this is benzene diazonium chloride, Ar(N2)X minus. ಇದು Cu2Cl2 ಮತ್ತು HCl ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಬರ್ತದೆ, ArCl. AR ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರೀ. ಏನು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೀಗ Cl ಬದಲಿ Br ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, Cu2Br ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಸಿನ್, Cu2Cn ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಕೈಲ್ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್-ಮಿಯರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಗಟರ್ಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? Cu2Br2 ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನು ತೊಗೊಳಕತ್ತೀವಿ? Cu ತೊಗೊಳಕತ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾಪರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ HCl. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮೇ ರೀ. ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನೇ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಪರ್ ಹಲೈಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ Cu with HBr, it gives ArBr plus N2 plus CuX. So then we have the other reaction. Again these are most important. So they are asked in the 2 marks, ಯಾವುದು 5 marks ಅಲ್ಲಿ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. you should remember. What is this? Benzene diazonium chloride. Whenever it is reacted with a Ki, ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅಯೋಡೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೇ ಹೈಪೋಫಾಸ್ಫರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ H3PO2 ಆ್ಯಂಡ್ H2O. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬೆನ್ಸಿನ್ ArH ಬರ್ತದೆ, N2 H3PO3 ಪ್ಲಸ್ HCl ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ H2O ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಫಿನಾಲ್. ArOH ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಫಿನಾಲ್. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ CH3CHO ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋರೋಬೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? RN2. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ Cl HCl ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, BF4 ಮೈನಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು NO2 ಜೊತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದಾವೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೆನ್ಸಿನ್ N2Cl. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಿನಾಲ್, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಐ ರೋಟ್ ಓನ್ಲಿ H. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ರೀ? HClನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ದಿಸ್ H ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ Cl ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಪ್ಯಾರಾಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಜೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಪ್ಯಾರಾಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಜೋಬೆನ್ಸಿನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಜೋ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೌದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಜೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್.
ಕ್ಲಿಯರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಾನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ಯಾರಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾರಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಜೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಆರೆಂಜ್ dye it is. Next one, so this benzene diazonium chloride when it is reacted with aniline in acidic medium, what we are going to get? Same, you have to remove the HCl, just ಈ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾ ಅಮೈನೋ ಅಜೋಬೆನ್ಸಿನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡೈಯಾಜೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಿನಾಲ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ? ಫಿನಾಲ್ ಇದು ಲೈಟ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಅಸಿಡ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನಿಲಿನ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, NH2 ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ NH2. ಇದು ಯಾವುದಿದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು, ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಅಮೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನಾನು ಏನು ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಓದಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಓದಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್, ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್, ಅಂದರೆ NH, NK, NR, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕಾರ್ಬಲಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡೇನೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಾ ಅಮೈನ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆನ್ NN ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಮೀಥನಮೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ XYZ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಾ ಅಮೈನ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೋರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆನ್ NN ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಮೀಥನಮೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಈಗ ಬ್ಯೂಟಾ ಅಮೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿ ಬ್ಯೂಟಾ ಅಮೈನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ NN ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಈಸ್ ಅ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್. ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ this isomeric amines buta amine which is having the more boiling point than NN dimethyl methanamine. You should remember, so it does not have the any intermolecular association due to the absence of hydrogen bond. So ನಿಮಗೆ ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ C6H5SO2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ. ಏನು NH2 ಗ್ರೂಪ್ನ ನಾವು ಈಗ ಅನಿಲೀನಿಂದ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಅಟ್ 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಬರೀ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಬೈ ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ಅನಿಲಿನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ NH2 ಅಂದರೆ ಒಂದು H ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ CH3CO ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ OH ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು Hನ ತೆಗಿರಿ, ಈ CH3CO ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ N-ಫಿನೈಲ್ ಈಥನಮೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸಿಟನಲೈಡ್. ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ CH3COOH ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ Y ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋ ಅಸಿಟನಲೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ 4 ಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್? ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೇನೆ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ NH2 ಅನಿಲಿನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅನಿಲಿನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್, ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, CH3CO twice it is. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೇನೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. CS3 NH ಒಂದು H ಹೊರಗೋಯ್ತು, ಬರೀ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ನ CS3 CO ಗ್ರೂಪ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ COCS3. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ acetanilide. This is called as what? Acetanilide. So this acetanilide, whenever it is reacted with bromine in presence of acetic acid, andre, so again you are going to get ಅದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅದು ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೊರಗೋಗಲ್ಲ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಗೇನ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, NH2 ಅನಿಲಿನ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲಿನ್. ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು NHCOCS3 ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, NHCOCO3 ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಈಗ X ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಅಸಿಟನಲೈಡು, Y ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋ ಅಸಿಟನಲೈಡ್, Z ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲಿನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. An organic compound A on treatment with aqueous ammonia and heating forms the compound B, which on heating with Br2 and KOH forms the compound C of a molecular formula this one. Write the names of the compound A and B, A, B, C. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಥರೋಲಿ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಈಸಿಲಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ A ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ A ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ NH3 ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ B. ಕ್ಲಿಯರ್? Which on heating with Br2 and KOH. Again you have to heat this solution in presence of Br2 as well as KOH. Clear? Okay. So you are going to get the, on heating with, you are going to get the C. Of the molecular formula, either the molecular formula they already given. What it is? C6H7N they given. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, A ಯಾವುದು, B ಯಾವುದು, C ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, C6H7N ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಏನಿದು C6H7N ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಈಗ, ಅನಿಲಿನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅನಿಲಿನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತು, ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ C6H7N ಅಂತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 C6H5NH2 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೇನಾಗ್ತದೆ, C6H7N ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಈ ಅನಿಲಿನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ A ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು, B ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ C ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನಿಲಿನ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ A, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ B, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಚಾಪ್ಟರದ್ದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೊಳ್ತೇನೆ ಈಗ, ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಈಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಬೆನ್ಸಮೈಡ್. ಸೊ ದ ಬೆನ್ಸಮೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ CONH2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಬೆನ್ಸಮೈಡ್, ಈಗ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, RCONH2. ಇದನ್ನು Br2NaOH ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಅನಿಲಿನ್ RNH2 ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು, ಹೌದಾ? ಯಾವುದು? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ರಿ ನೋಡಿ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು learn in the aldehydes, ketones and carboxylic acid. So that's why it's very important to understand the concept first. Clear? So ಈಗ RNH2 ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಅಂದರೆ RNH2 ಅಂದರೆ R ಇದ್ದರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ R ಹಿಯರ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಅನಿಲಿನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ
ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಈಸ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಬಿ ಈಸ್ ಬೆಂಜಮೈನ್, ಸಿ ಈಸ್ ಅನಿಲಿನ್. ಐ wrote the reaction, just you have to see. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್, ಇದೇನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಿದು ಹಾಫ್ಮನ್ ಬ್ರೋಮೊಮೈಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಐ wrote the reaction here, ಸಾರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ಮನ್ ಬ್ರೋಮೊಮೈಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ವೈ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದೆನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, so then how is n-methyl ethanamine is converted into n-dimethyl ethanamine? Write the reaction. ನೋಡಿ, n-ethyl ethanamine is converted into n-dimethyl ethanamine. Write the reaction ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ n-ethyl ethanamine ಅಂತಂದರೆ ಏನು? n-ethyl ethanamine ಇದು n, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇಥೈಲ್, C2H5. ಈಥನಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು C2H5 ಇರ್ತದೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು? 3 ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್, how it is converted into n-ethyl amine ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ wrote here. See, tertiary amine when it is reacted with the acid chloride, what it forms? It forms the n-dimethyl ethanamine. You should remember this. Clear? The next one ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ಡ್. ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಅಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಿನಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಐ wrote the reaction here. See, benzene diazonium chloride when it is reacted with the water, it forms the phenol. Remember that those reactions also most important. You just go through all those reactions. Explain the reactions of ethanamine with Hinsberg reagent. ನೋಡಿ, ಈಥನಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್. ವೈ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಬೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕಲಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಕಲಿ ಜೊತೆ ಅದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನಿಲಿನ್ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ವಿಲ್ ಈಲ್ಡ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಟಾಸ್ಕು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡು, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಏನು HCl ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ n-ethyl ಬೆಂಜಿನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಮೈಡ್. ಯಾಕಿದು ಅಲ್ಕಲಿ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್, ಇದ್ಲೇನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇದೇನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೆಟಾ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆರ್ಥೋಫ್ಯಾರಾ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅನಿಲಿನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಅನಿಲೀನಿಯಮ್ ಅಯಾನ್. So which is meta directing group, anilinium ion meta directing group. That is why ortho para derivatives, significant amount of meta derivatives is formed. ಯಾವುದು? ಅನಿಲಿನ್ NH2 is meta directing group, therefore anilinium ion is meta directing, therefore it forms the significant amount of meta derivative. You should remember. Gabriel Thalibert synthesis explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Arrange the following compounds in the increasing order of their basic strength in the aqueous solution. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದು, ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ PKB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. PKB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 9.38 ಕೊಟ್ಟಾರ, 3.27, 4 ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಐತಲ್ಲ ಇದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ರೋಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ, ಸೊ ಏನದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಏನು? RNH2
whenever it is reacted with HNO2 nitrous acid, you are going to get the alcohol ಅಥವಾ diazonium salt produce ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So like that you have to remember. Only they given only this much. Hydrolysis ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So only this much means we are going to get diazonium salt. I wrote here. Clear? Okay. So next RCONH2 Br2 4NH ಅಂದರೆ obviously this is Hoffman bromide degradation. ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಬದಲಿ ಅವರು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ನಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯೂಸ್. So name the product formed during the following conversation. ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮಿಥೈಲಮೈನ್. ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೈಟ್ರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ HNO3, ನೈಟ್ರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ HNO2, RNH2 HNO2. ಒಂದು ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲಮೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ R by CH3, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ದೆನ್ C6H5N2Cl minus ಅಂದರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ is treated with KI ಅಂತಂದರೆ iodobenzene will be formed like this. Next one, nitrobenzene is treated with iron scrap and HCl ಅಂದರೆ Fe and HCl, reduction of nitro compound in preparation of amines ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆ್ಯನ್ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ A, ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಆ್ಯನ್ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ A reacts with nitrous acid, clear, at 273 to 278 Kelvin to give the product B. It reacts with water to give phenol. Name the compound A and B with the balanced, write the balanced chemical equation ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಫಿನಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ROH ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ROH ಅಂತ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು OH ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? ಈಗ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ RNH2 ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಅನಿಲಿನ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಐ ರೋಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ, aniline when it is reacted with HNO2 it gives the benzene diazonium chloride, again it gives the phenol. Clear? Okay. Next, why Hoffman bromide reaction is called the degradation reaction? ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೆಸ್ ಆಗೋದಂತ. ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದಾವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ನಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದ ಅಮೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಮೈನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಅಜೋನೇಷನ್? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. How does benzene diazonium chloride reacts with phenol? Coupling reaction. Phenol acidic, slightly acidic. It is ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾರಾಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಸೋಬೆನ್ಸಿನ್. ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಆರೆಂಜ್ ಟೈಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ an amide into primary amine having 1 carbon less than the starting compound? ಏನಿದು ಅಮೈಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಾಫ್ಮನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೇಮ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ the good marks in amines. And again you should practice all these reactions, practice the questions. Clear? Thank you. Happy learning.